بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي ويسرني أن ألتقي بإخواني في الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة وفي هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يثيب القائمين عليه. وموضوع محاضرة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول مسألة مهمة، وهي تتعلق بالتوبة والاستغفار وأسباب الاستغفار. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أننا جميعا مفرطون، ما منا إلا ويذنب، ولذلك أمرنا الله عز وجل بالاتعاظ، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا نخطئ وكلنا نذنب، ولا أحد يستطيع أن يقول أني معصوم من الخطأ أو أني لا أعصي الله سبحانه وتعالى، فكلنا مستودع للذنوب والسيئات، وكلنا نخطئ، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الله عز وجل هو الذي يقول هذا، وهو الذي يشهد بهذا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون، وليس فقط تخطئون بل إنكم تخطئون بالليل والنهار. ثم فتح الله عز وجل باب التوبة وباب المغفرة، فقال: فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وكلنا نخطئ كما قلت، وهناك أمور تدفعنا وتشجعنا إلى أن نعصي الله عز وجل، منها النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء كما قال الله: إلا من رحم ربي. والشيطان الرجيم أيضا يساعد على الخطأ وعلى المعصية، فما من باب من أبواب الطاعات ومن أبواب القربات إلا والشيطان قائم عليه ويزهد، وما من باب من أبواب السيئات
ومن أبواب الشر والظلمات إلا والشيطان قائم عنده يراغب فيه. ولذلك قال الله عز وجل عن إبليس كما في سورة الأعراف ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلينا أن نتعظ وأن يحاسب كل منا نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن أكثر الناس والعياذ بالله ليسوا بمؤمنين، كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فالذين يتبعون الحق والذين يطيعون الله في أوامره ويجتنبون ما نهى الله عنه فهم قلة في الناس. فعليك أن تحاسب نفسك وأن تعمل بأسباب المغفرة التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل في هذه الكلمة. C'est donc un plaisir pour moi d'être parmi vous dans cette mosquée et parmi mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet de notre conférence d'aujourd'hui porte sur le repentir et la demande du pardon, et de citer les causes et les actes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Car chacun d'entre nous est fautif, chacun d'entre nous désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une personne qui peut prétendre qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jal nous ordonne de méditer sur les provisions que nous accumulons et de revoir notre copie pour énumérer ce que nous avons préparé pour demain, c'est-à-dire le jour du jugement. Allah azza wa jal dit selon le sens: ô vous qui avez cru, craignez Allah et qu'une âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit: tous les fils d'Adam font des erreurs, et les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent. C'est donc un sujet qui nous concerne, qui concerne chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes des entrepôts de péché. Il faut donc se remettre en cause et savoir qu'il y a des choses qui nous poussent à désobéir à Allah azza wa jal. Il y a tout d'abord notre propre personne qui nous pousse au mal et qui nous appelle au mal, comme l'a dit Allah azza wa jal, que la personne appelle au mal, sauf celle qu'Allah azza wa jal a fait entrer dans sa miséricorde. Et sache également que le diable est là pour te dévier du droit chemin et pour t'appeler à désobéir au Seigneur de l'univers afin que tu sois avec lui en enfer, wal iyadhu billah. Et ce jour
où les gens de l'enfer seront en enfer, le diable fera un discours. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Le diable s'adressera aux gens de l'enfer, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Et le diable dira lorsque le jugement sera accompli: Allah vous avait promis une promesse véridique. Et moi aussi je vous ai promis, mais je vous délaisse. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me reprochez rien, mais reprochez plutôt à vous-même. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Vous ne pourrez rien pour moi et je ne pourrai rien pour vous. Le diable se désavouera de toi donc en enfer. Ne fais donc pas partie de ceux qui le suivent. Ne fais pas partie des partisans du diable, mais fais plutôt partie des partisans du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Le diable qui est posté devant chaque porte qui emmène au bien pour en faire fuir les gens, et qui est posté devant chaque porte qui amène au mal en appelant les gens et en les encourageant à la franchir. Il dit subhanahu wa ta'ala en parlant du diable dans Surat Al-A'raf: puis je viendrai à eux et je me positionnerai devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, et tu ne trouveras parmi eux que très peu de ceux qui sont reconnaissants. Il faut donc prendre garde à ne pas suivre ses passions et à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas faire partie de la majorité des gens, car malheureusement la majorité des gens ne sont pas croyants. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, et la plupart des gens ne croient pas malgré ton désir ardent. Il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et si tu obéis à la plupart des gens, ils te dévieront de la voie d'Allah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Très peu des serviteurs d'Allah sont reconnaissants. On comprend de ce verset que la plupart sont ingrats, que la plupart ne sont pas reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Wallahu azza wa jal yuridu lana al-khayr. كما قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أنه يريد من عباده أن يتوبوا، وأن الله عز وجل يتوب عليهم، ثم يبين أن الذين يتبعون الشهوات من أهل الضلال ومن أهل الكفر والشرك أنهم يريدون منا أن نضل وأن نزغ، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تجتنبوا الصراط المستقيم فتنحرفون عنه انحرافا عظيما. كما قال الله عز وجل عن الكفار والمشركين أنهم يريدون منا أن نكفر وودوا لو تكفرون، أنهم يريدون ويتمنون أن نرجع عن ديننا وأن نترك ديننا
وأن نضل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن الله واسع المغفرة. الله عز وجل واسع المغفرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمة الله واسعة، ومغفرة الله عز وجل شاملة. ولذلك ينادي الله عز وجل الذين يعصونه والذين ظلموا أنفسهم أن يرجعوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. فالذي يعصي الله عز وجل وكثرت معاصيه فلا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله، فإياه أن يقول إني ظلمت ظلما كبيرا وأذنبت ذنوبا عظيما، فإنه لا يمكن لله أن يغفر لي. إياك أن تقول هذه الكلمة، لأنك لو قلت هذه الكلمة لحجرت واسعا، كما جاء في الحديث الصحيح أن أعرابيا جاء إلى المسجد النبوي، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال في ناحية من المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم يزجرونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عنه البول، اتركوه حتى يقضي حاجته. ثم جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، أي قال لهذا الرجل إن المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة وللعبادة، ووعظه النبي عليه الصلاة والسلام بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فماذا قال ذلك الرجل؟ قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لقد حجرت واسعا، أي ضيقت واسعا. كيف تضيق رحمة الله ومغفرة الله إلى أنت وأنا؟ فرحمة الله واسعة، إن ربك واسع المغفرة. فلا تقنط أيها العاصي من رحمة الله. ثم قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسارع إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالأمر ليس فقط أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، بل المطلوب أن تسارع إلى مغفرة الله، وأن تسارع إلى أن تتوب، لأنك لا تدري متى أجلك، ولا تدري متى يأتي إليك ملك الموت، فعليك أن تسارع، فأنت لا تدري هل تعيش إلى الغد
لذلك قال عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كن كعابر سبيل كرجل يسافر فجلس تحت شجرة يستظل بها ثم راح فتركها. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous le bien. Allah azza wa jal, c'est lui qui nous a créés, c'est lui donc qui nous connaît mieux que quiconque subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal veut de nous le bien. Il veut de nous que l'on se repente à lui et qu'on lui demande le pardon. Il le dit azza wa jal explicitement dans Surat An-Nisa. Et Allah veut accueillir votre repentir. Puis, il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous déviez fortement. Allah azza wa jal veut de nous qu'on se repente. Quant à ceux qui suivent leur passion, parmi les égarés, parmi les non-musulmans et les gens du livre qui espèrent et qui aiment et qui souhaitent que l'on sorte du droit chemin et que l'on renie notre religion. Ils veulent que l'on sorte du droit chemin et que l'on renie notre religion. Ainsi Allah azza wa jalla dit wa waddu law takfurun. Et ils espèrent et souhaitent que l'on renie notre religion et qu'on délaisse notre religion. Ainsi Allah azza wa jalla dit les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Dis la voie, c'est-à-dire la vraie, la seule est la voie d'Allah. Qul inna hudallahi huwa al-huda. Et Allah azza wa jalla, dans de nombreux versets du Coran, nous montre et nous explique que les ennemis de l'islam ne seront satisfaits de l'islam et des musulmans que lorsque ceux-ci auront délaissé leur religion et se seront déviés de celle-ci, wal'iyadu billah. Et sache que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. La miséricorde d'Allah azza wa jal et son pardon sont immenses. Allah azza wa jal dit, ton Seigneur a une miséricorde vaste. Et les anges qui invoquent en faveur des croyants et de ceux qui ont cru en Allah azza wa jal et ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoquent en disant Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Oh Allah, tu as embrassé toute chose par ta miséricorde et par ta science. Ta science et ta miséricorde embrassent toute chose. Et Allah azza wa jal nous appelle ses serviteurs à se rependre, à se repentir, à lui demander le pardon subhanahu wa ta'ala. Dis, ô mes serviteurs, comme le dit Allah azza wa jal, dis ô mes serviteurs qui ont offensé leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur et le tout miséricordieux. Allah azza wa jal veut de nous qu'on lui demande le pardon, même ceux qui ont offensé leur propre personne,
Ne fais pas partie de ceux qui disent « J'ai trop désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait trop de péchés dans ma vie. Je ne pourrais même pas te les citer tellement ils sont nombreux et graves. Il n'est pas possible qu'Allah me pardonne. » Ne dis pas cela, car tu auras, en disant une parole comme celle-ci, rétréci une chose immense, la miséricorde et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti dans le coin de celle-ci et a uriné. Les compagnons radiyallahu anhum se sont levés pour le réprimander et pour l'empêcher de continuer ce qu'il faisait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, a dit à ses compagnons, ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas, c'est-à-dire d'uriner, laissez-le terminer. Et lorsque ce bédouin a terminé d'uriner dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il est parti le voir. Il lui a dit, les mosquées ne sont pas faites pour cela. Ce sont des lieux faits et construits pour adorer Allah Azza wa Jal, pour proclamer sa grandeur, pour le glorifier, pour l'invoquer subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a exhorté. Et à la fin de son exhortation, l'homme a dit, ô Allah, pardonne à Muhammad et à moi et ne pardonne à personne d'autre autre que nous. Il a vu la douceur du prophète alayhi salatu wassalam et cela l'a amené à dire une telle parole. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam s'est tu? Non. Il lui a dit, tu as rétréci une chose immense, à savoir la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous demande de nous repentir, mais il nous appelle à le faire rapidement, à accourir vers son pardon et sa miséricorde. Comme il a dit Azza wa Jal dans Surat Ali Imran, et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis vaste, aussi vaste que les cieux et la terre, qui a été préparé pour les croyants et pour les pieux. Il faut se repentir, mais il faut s'empresser à se repentir. Car tu ne sais pas quand ta vie va se terminer ici-bas. Tu ne sais pas quand l'ange de la mort va venir frapper à ta porte. Tu dois donc te repentir au plus vite. Tu ne dois pas attendre plus longtemps. Et tu dois mettre un terme aux espérances futiles et infondées en disant je vais me repentir. Plus tard, j'ai encore le temps. L'année prochaine, je serai droit. Ou quand je serai marié, je serai droit. Prends garde à ne pas réfléchir de cette façon. Et rappelle-toi la parole d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Lorsqu'il dit, lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Combien de personnes sont mortes dans leur sommeil? Combien de personnes le jour sont tombées raides mortes, victimes d'un accident cardiovasculaire ou autre, ou victimes d'une crise cardiaque? C'est quelque chose qui à notre époque est plus courant. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam a cité que parmi les signes de la fin du temps,
parmi les signes de la fin du monde, les morts subites, qui seront en grande quantité. Les morts subites n'épargnent personne, que ce soit un jeune, un vieux, une femme, un enfant. Combien ont été victimes d'une mort comme celle-ci? Et ne te sens pas à l'abri d'une telle chose. Bien au contraire, vis ta vie et adore Allah Azza wa Jal comme si cette mort subite était une menace perpétuelle qui pèse au-dessus de toi. Wallahu Azza wa Jal ينادينا أيضا أن نستغفر له كل ليلة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ولا يزال الله عز وجل يقول هذا حتى يطلع الفجر والحديث صحيح رواه مسلم كما قلت في صحيحه. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. كيف ينزل الله؟ الله أعلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بنزول الله وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في آخر أو في الثلث الآخر من الليل وينادي من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. فلذلك يقول العلماء أن من أوقات الإجابة التي يكون فيها الدعاء مستجابا الثلث الأخير من الليل. Et Allah Azza wa Jal nous appelle tous les jours à lui demander le pardon. Dans le hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah descend dans le ciel le plus bas lors du dernier tiers de la nuit et il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qui me demande que je lui donne, qui m'invoque que je lui exauce et qui me demande le pardon que je lui pardonne. Et Allah Azza wa Jal ne cesse de dire cela jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et ceci chaque nuit. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Elle est immense, mais en plus, Allah Azza wa Jal ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui demande le pardon. Et il le fait tous les jours, subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous se lève le dernier tiers de la nuit pour demander à Allah Azza wa Jal le pardon, pour répondre à cet appel d'Allah Azza wa Jal? Qui de nous qui est dans le besoin se lève lors du dernier tiers de la nuit pour invoquer en toute humilité et avec modestie le Seigneur de l'univers? Qui? Très peu, j'en suis persuadé. وأسباب المغفرة ذكر الله عز وجل منها 4 أقسام في سورة طه حيث قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن
وعمل صالحا ثم اهتدى. 4 أمور ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، وهي أسباب المغفرة. والعلماء يقولون أن أسباب المغفرة ترجع إلى هذه الأمور 4. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التوبة والإيمان والعمل الصالح والاستقامة هي أعظم أسباب المغفرة. أما التوبة فقد ذكرنا أن المسلم عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أمر به المؤمنين، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. فالفلاح يرجع إلى التوبة، فإذا تبت إلى الله فقد نجحت وقد أفلحت في هذه الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل أمرنا أيضا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تكفير السيئات ودخول الجنة دار النعيم والملذات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مؤنة المؤمنين. كل هذا متعلق بالتوبة. إن تبتم إلى الله فإن الله عز وجل سيكفر عنكم سيئاتكم وسيدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله عز وجل بعد أن أمرنا بالتوبة وعدنا بقبولها. وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد، أنه يقبل التوبة. فقال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول الله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ماذا؟ يجد الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ماذا فعل الله؟ ماذا قال الله بعد؟ فغفر له. موسى عليه السلام استغفر ربه فغفره الله سبحانه وتعالى. فعلينا إذن أن نبادر إلى التوبة وأن نسارع إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jal, dans Sourate Taha, a cité 4 axes essentiels, et de ces 4 axes découle l'ensemble des causes par lesquelles Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate Taha: et je suis le pardonneur à celui qui se repent, qui a cru, qui a fait des bonnes œuvres, puis est resté dans la droiture. Les savants disent que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité
les 4 grandes causes par lesquelles Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. La première, qui est le repentir. La deuxième, qui est la foi en Allah Azza wa Jal. La troisième, qui est de faire des bonnes œuvres. Et la quatrième de ces causes est la droiture, le fait de persévérer dans le droit chemin et dans l'islam. Concernant la première de ces causes, à savoir le repentir, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous repentir. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et repentez-vous à Allah ensemble, ô vous les croyants, ainsi vous connaîtrez la félicité. Ainsi vous connaîtrez la félicité. Celui donc qui veut gagner dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ainsi, Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Allah Azza wa Jal a donc promis à celui qui se repent à lui de lui pardonner ses péchés et de le faire entrer dans ce paradis. Le paradis qui est l'endroit du délice, la demeure de plaisir. Il y a, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur a ressenti. C'est la demeure ultime qui est espérée et convoitée par tous les musulmans et par tous les croyants. Alors si réellement tu souhaites accéder à cette demeure éternelle, à ce plaisir extrême, alors repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Allah Azza wa Jal a une miséricorde vaste. Il nous appelle à nous repentir. Il nous ordonne de nous repentir et ajouter à cela, Allah Azza wa Jal nous garantit qu'il nous pardonnera si l'on se repent. Et Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui a une parole plus véridique que celle d'Allah? Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses. Lorsqu'il promet quelque chose, cela va arriver et cela aura lieu. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui est indulgent et pardonne les péchés. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont accompli de mauvaises œuvres, puis se sont repentis après celles-ci, alors ton Seigneur sera après ceci, c'est-à-dire après le repentir, pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal promet à celui qui lui désobéit, s'il se repent, eh bien qu'Allah Azza wa Jal après se repentir lui pardonnera. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, celui qui commet un mal ou qui a offensé sa personne, puis demande à Allah le pardon, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Yajidillaha ghafuran rahima. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en parlant de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah Azza wa Jalla en disant, oh Allah, j'ai offensé ma personne, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Faghafara lah, et il lui a pardonné. Allah Azza wa Jalla pardonne donc et a promis de pardonner à celui qui se repent. À celui qui se repent d'un repentir sincère.
Et le repentir sincère a des conditions. Pour que le repentir soit sincère, il faut tout d'abord arrêter le péché. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne un péché, tout d'abord il faut t'en abstenir. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne le fait que tu ne pries pas, eh bien commence à prier. C'est la première des choses. Ensuite, regrette de ne pas avoir prié. Il faut que tu regrettes ton péché. Il ne faut pas que tu en sois satisfait. Comment peux-tu être satisfait de ne pas te prosterner pour Allah? Comment peux-tu être satisfait d'avoir commis l'un des péchés qui fera entrer le plus de personnes en enfer? قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Les gens du paradis diront aux gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a fait plonger en enfer? Qu'est-ce qu'ils répondront en premier? Nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. Si tu ne fais pas la prière, eh bien, il y a de fortes chances que tu entres en enfer, wal-'iyadhu billah. Commence ta prière, regrette de ne pas avoir prié. Et ensuite, aie la conviction de ne plus recommencer. Lorsque tu regrettes, il faut que ton regret soit sincère. Il ne faut pas que tu commences la prière, que tu regrettes, mais que quelque part au fond de toi, tu te dis, il viendra un jour où je l'arrêterai encore. Non. Sois convaincu et prends la conviction de ne plus arrêter la prière. Ce sont les 3 conditions pour que le repentir soit sincère. Et si dans ton péché, tu as pris le bien de quelqu'un, ou tu as offensé quelqu'un en lui volant un bien, ou en ayant pris de lui une chose sans lui avoir rendu ou autre, eh bien tu te dois soit de lui rendre, ou soit de lui demander le pardon. De lui demander de te pardonner et d'oublier cette dette que tu as vis-à-vis de lui. Il faut le faire, car tu sais que le châtiment de cette vie d'ici-bas est moindre par rapport au châtiment de l'au-delà. Et tu sais qu'il y aura un jour où tu devras rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, un jour terrible, un jour où chacun ne pensera qu'à sa personne. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le jour du jugement. Et qu'est-ce que le jour du jugement? Le jour où chacun d'entre nous sera égoïste. Il ne pensera qu'à sa personne. Et tous les moyens qui te permettront d'avoir des bonnes actions en plus, eh bien, tu ne les louperas pas. Et tu les prendras sans te soucier de qui tu les prends. Et Allah Azza wa Jalla a dit le jour où l'homme s'enfuira, il fuira qui? يوم يفر المرء من أخيه, de son frère. وأمه وأبيه, de sa mère et de son père. وصاحبته وبنيه, de sa femme et de ses enfants. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla a dit لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Chaque personne, ce jour-là, sera préoccupée par une chose.
les personnes qui sont dans cette vie d'ici-bas les plus aimées, celles qui sont les plus proches de toi, celles à qui tu rends visite le plus souvent, les personnes pour qui tu sors le matin pour travailler, te fatiguer et revenir le soir, tout ceci pour nourrir ces personnes qui sont ta femme et tes enfants. Billahi alayk, est-ce que l'on se lève le matin et qu'on rentre le soir pour des personnes que l'on déteste? Par Allah, non. C'est parce que ce sont des personnes qui sont les plus chères à tes yeux que tu travailles, que tu te fatigues, et voire même que tu souffres pour leur donner à manger et pour leur offrir un toit, et pour les nourrir et les vêtir. Eh bien, ce jour du jugement, ton égoïsme t'amènera non pas à t'éloigner de tes parents, de tes enfants et de ta femme, mais de les fuir. De les fuir, wal'iyadu billah. Hamukallah. Crains donc Allah subhanahu wa ta'ala et repens-toi à lui subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. والله عز وجل أمرنا بالتوبة أيضا فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فللتوبة شروط كما ذكرت. الشرط الأول أنك تقلع عن المعصية، فالذي يعصي الله ويتوب إلى الله لابد أن تكون توبته صادقة. والتوبة النصوح يقول العلماء من أول شروطها الإقلاع عن الذنب، هذا الشرط الأول. ثانيا الندم، لقوله عليه الصلاة والسلام الندم توبة. فإذا عصيت الله عز وجل لا تفرح بمعصيتك، بل اندم على ما فعلته من الذنوب والخطايا. والشرط الثالث أنك تعزم على ألا تعود. والشرط الرابع إن كان في ذنبك مظلمة لأحد من الناس فأن ترد الحق لأهله، أو أنك تستسمح إليه، تطلب منه العفو والسماح، لأنك تعلم أن غدا يوم القيامة الأمور عصيبة والأمور شديدة إلى أن يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومن أسباب المغفرة أيضا، وهو السبب الثاني، الإيمان. وإني لغفار لمن تاب وآمن. أنك تؤمن بالله، تؤمن بوعده ووعيده، وتؤمن بجزائه وعذابه، وأن تؤمن أيضا بالملائكة وأنهم مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم خلقوا من نور، وأن تؤمن بالكتب المنزلة، وعلى رأسها القرآن الكريم الذي نسخ جميع الكتب، وهو نور أنزله الله عز وجل. قد جاءكم
من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل عن هذا الكتاب العظيم: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور أو قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأن تؤمن أيضا برسل الله عليهم الصلاة والسلام. تؤمن بالرسل كلهم لا نفرق بين أحد منهم وعلى رأسهم وفي مقدمتهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، وأرسله الله عز وجل للناس أجمعين للجن والإنس نذيرا وبشيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأن نؤمن أيضا بالبعث بعد الموت، وأن نؤمن بالجزاء والحساب، وأن نؤمن بالحوض والصراط، وأن نؤمن بالجنة والنار، وأن نؤمن أيضا بعذاب القبر ونعيمه. كل هذا لا بد أن نؤمن به المسلم حتى يظفر بمغفرة الله سبحانه وتعالى. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. La deuxième cause par laquelle Allah Azza wa Jal pardonne tes péchés, c'est la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. De croire en Allah Azza wa Jal. De croire en sa récompense et en son châtiment. De croire que c'est le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala, le seul créateur, le seul gouverneur de l'univers, et que c'est lui subhanahu wa ta'ala le seul qui mérite d'être adoré, sans personne ni quoi que ce soit d'autre que lui. Et de croire aux anges, que ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah azza wa jal, des créatures qui sont créées de lumière, des créatures qui glorifient Allah azza wa jal jour et nuit sans jamais se fatiguer, des créatures dont ne l'on connaît pas le nombre précis, comme l'a dit Allah azza wa jal: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَجُنُودُ اللَّهِ في هذه الآية ملائكة الله. Et ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui. Et les soldats de ton Seigneur, dans ce verset, ce sont les anges. Il n'y a qu'Allah azza wa jal qui connaît le nombre exact d'anges qu'il a créés subhanahu wa ta'ala. De croire aux livres révélés par Allah azza wa jal, la Torah, l'évangile, et bien sûr le Coran, qui est le meilleur des livres révélés, qui est le livre qui a la suprématie sur les autres livres, un livre qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, une lumière et une guidée pour les croyants, comme l'a dit Allah azza wa jal: vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre manifeste qui guide, par lequel Allah azza wa jal guide ceux qui suivent le droit chemin ou le chemin du salut et les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa volonté, et il les guide vers le droit chemin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, selon le sens: ô vous les gens, vous est venu de la part de votre Seigneur une exhortation, ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire le cœur, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Le livre d'Allah azza wa jal est une guidée. La parole d'Allah azza wa jal
est un remède pour les cœurs. Si ton cœur est malade, guéris-le par le livre d'Allah et par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ton corps est malade, guéris-le par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on guérit par la parole d'Allah? Combien étaient malades, avaient des maladies incurables, et en lisant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils se sont vus guéris. Tout revient et tout repose sur la foi que tu as en ce livre. Et 2 personnes peuvent lire le Coran, 2 personnes malades peuvent lire le Coran. L'une guérit, l'autre ne guérit pas. Pourquoi? Car l'une, lorsqu'elle a lu le Coran, elle était persuadée que c'était la parole d'Allah. Elle le croyait du fin fond de son cœur. Et elle savait que la guérison vient d'Allah, de personne d'autre. Et ne pensait pas qu'il avait un pouvoir quelconque dans la guérison, c'est-à-dire cette personne même, mais s'en remettait entièrement à Allah Azza wa Jal. Quant à l'autre, elle lisait le Coran en le lisant, sans méditer ses sens, sans véritablement prendre conscience que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Allah seul qui donne la guérison. Eh bien l'effet escompté n'est pas arrivé. Ainsi, celui qui veut se soigner par la parole d'Allah Azza wa Jal, il doit avoir une présence d'esprit lorsqu'il lit. Il doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala seul, être sincère et méditer et réfléchir sur les versets qu'il lit. Et Allah Azza wa Jal a attesté que son livre est un remède et que sa parole est un remède, subhanahu wa ta'ala. De croire également aux prophètes et envoyés, de tous les croire sans faire de distinction et sans isoler l'un parmi eux vis-à-vis des autres. Un musulman croit en tous les prophètes et envoyés. Il croit en Moussa, en Isa, en Ibrahim, en Nuh, en Adam, tous les prophètes, que ce soit ceux qu'Allah Azza wa Jalla a cités ou même ceux qui ne sont pas cités. Car, comme cela est rapporté dans le hadith authentique, les prophètes sont au nombre de 124 000. Les prophètes sont au nombre de 124 000. Nous ne connaissons donc pas le nom de tous les prophètes, mais nous devons croire en tous, ceux dont nous connaissons le nom et l'histoire, comme ceux dont nous ne connaissons ni le nom ni l'histoire. Nous ne devons faire aucune distinction entre les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a envoyés à leur peuple, hormis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une spécificité de notre prophète alayhi salatu wa sallam. Allah azza wa jalla l'a envoyé à l'ensemble des mondes, les êtres humains comme les djinns, et de croire au jour dernier, de croire à ce qu'il vient ou à ce qui aura lieu après la mort, de croire au châtiment de la tombe et aux délices de la tombe, de croire au jugement, de croire à la balance, de croire au bassin du prophète alayhi salatu wassalam, de croire au pont qui sera établi au-dessus de l'enfer, de croire au paradis et en l'enfer, un paradis qu'Allah azza wa jalla a réservé pour les pieux et un enfer qu'Allah azza wa jalla a préparé pour les pécheurs et pour ceux qui n'ont pas cru en lui, subhanahu wa ta'ala, et de croire également au destin, qu'il soit bon et mauvais, et de croire que tout ce qu'Allah azza wa jalla veut est, et ce que Allah azza wa jalla ne veut pas n'est pas, et de croire que ce que tu as évité ne pouvait t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter. والسبب الثالث من أسباب المغفرة الأعمال الصالحة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فالأعمال الصالحة سبب من أسباب مغفرة الذنوب.
والحقيقة الأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. الأحاديث التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو أنه من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان كزبد البحر. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، سنذكر بعضا منها للمثال فقط. منها حديث عبادة بن الصامت أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن في أوقاتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث قتادة ابن النعمان عن أبيه أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالميت: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا قال الإمام آمين فأمنوا، أي قولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان منه في مجلسه ذاك. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه دخل على أم السائب فقال: ما لك تزحفزين، أي تتحركين بشدة؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. وفي رواية أخرى: الحمى أخزاها الله. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. والحمى تعرفون جميعا معناها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأعمال الصالحة لا شك أنها تذهب الخطايا وتحط السيئات، وكذلك الصدقات فإنها
تحط الخطايا حطا وتمحي الذنوب محا فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى الله وأن تكثر من الأعمال الصالحة. Et la troisième condition, ou la troisième cause essentielle qui, par celle-ci, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, ce sont les œuvres pieuses. Je suis pardonneur pour ceux qui ont cru, pour ceux qui se sont repentis, ont cru, ont fait de bonnes œuvres. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que celui qui fait telle ou telle chose, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs, ou celui qui fait telle ou telle chose, Allah Azza wa Jal lui pardonnera les péchés passés et les péchés futurs. Les hadiths sont extrêmement nombreux à ce sujet. Parmi ces hadiths que l'on va citer à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières. Celui qui les accomplit en faisant les ablutions de façon parfaite, les prie à leurs heures et accomplit leur inclinaison et la concentration dans celle-ci, eh bien Allah Azza wa Jal prend l'engagement de lui pardonner. Dans le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait le pèlerinage sans avoir eu un rapport avec son épouse, et sans avoir désobéi, il reviendra, c'est-à-dire de son pèlerinage, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith: celui qui jeûne le mois du Ramadan, par foi et conviction, et en espérant la récompense, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: celui qui prie la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le jour de Arafah, eh bien, les péchés de l'année avant et de l'année future seront pardonnés. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du défunt, celui sur qui 100 musulmans prient sera pardonné. Il lui sera pardonné. Si 100 personnes prient sur toi lors de ta prière mortuaire ou tes funérailles, eh bien Allah Azza wa Jal te pardonnera. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Celui avec qui le ta'min coïncide avec le ta'min des anges, alors les péchés pardonnés, les péchés passés lui seront pardonnés. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui assiste à une assise dans laquelle il a fait beaucoup d'erreurs et qu'avant de se lever il dit subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, eh bien il lui sera pardonné toutes les erreurs qu'il aurait pu faire durant cette assise. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui mange puis dit après avoir mangé louange à Allah qui m'a nourri de ce repas et qui me l'a accordé sans effort de ma part ni sans force, eh bien ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui porte un vêtement et dit louange à Allah qui m'a donné ce vêtement sans effort et force de ma part, eh bien ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, est rentré chez Sa'ib et il l'a vu sallallahu alayhi wa sallam se torpiller dans tous les sens et bouger dans tous les sens. Il lui a dit: qu'as-tu, Sa'ib? Elle a répondu: c'est la fièvre, qu'Allah l'avilisse et qu'Allah la rabaisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insulte pas la fièvre, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Elle fait fuir les péchés, ou elle enlève les péchés
comme le feu enlève les saletés du fer. Comme le feu purifie et nettoie le fer lorsque le fer est chauffé. Ainsi, la maladie est une des causes parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés de ses serviteurs. والسبب الرابع وهو الاستمرار والاستقامة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي استقام على صراط الله واستقام على طاعة الله واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Et la quatrième cause par laquelle Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, c'est de persévérer dans le droit chemin, d'être dans le droit chemin et d'observer la droiture dans le seul chemin qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant et en évitant sa désobéissance. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est bienfaisant dans ce qu'il reste, il lui sera pardonné ce qui est passé. Et celui qui est mauvais dans ce qu'il reste, eh bien, sera comptabilisé ce qui est passé et ce qui reste. Ce qui est passé et ce qui reste. Il faut donc observer une droiture et persévérer dans le droit chemin et mourir musulman. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez qu'en étant musulman. Et une dernière remarque par laquelle je terminerai concerne ceux qui se reposent sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tu as appris aujourd'hui que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est vaste et qu'Allah Azza wa Jal pardonne et qu'il accepte le repentir de celui qui revient à lui. Ne te repose pas sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal en oubliant son châtiment. Allah Azza wa Jal dit اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sachez qu'Allah est dur en châtiment et qu'il est pardonneur et miséricordieux. Tu sais qu'Allah est pardonneur et miséricordieux? N'oublie pas que son châtiment est douloureux. Et qui te garantit que tu es épargné du châtiment d'Allah? Qui te garantit que Allah Azza wa Jal va te pardonner? Es-tu persuadé que lorsque tu demandes le pardon, que tu es vraiment sincère lorsque tu le demandes? Tu n'es pas sûr. Donc prends garde à ne pas te reposer sur la miséricorde d'Allah et en délaissant ou en oubliant ou en faisant exprès ou semblant d'oublier qu'Allah Azza wa Jal est dur en châtiment. Et les savants disent que celui qui espère une chose, eh bien, tu dois faire trois choses vis-à-vis de ce que tu espères. Tu espères le paradis, eh bien, ou tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, eh bien, tu dois aimer celui qui détient cette miséricorde, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu dois avoir peur de ne pas l'obtenir. Tu dois avoir peur de ne pas obtenir ce pardon. Et la troisième chose, de faire en sorte et de mettre en œuvre tout ce que tu peux pour l'obtenir. Obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et le pardon d'Allah Azza wa Jal, tu ne l'obtiens pas en lui désobéissant. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah
est proche des bienfaisants. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui les désobéissent, de ceux qui ne prient pas, de ceux qui forniquent, de ceux qui boivent de l'alcool, de ceux qui consomment des produits stupéfiants? Non. Allah Azza wa Jalla dit ma miséricorde est proche des bienfaisants, de ceux qui obéissent à Allah et délaissent tout ce qui pourrait encourir sa colère. Et les anges qui invoquent en faveur des croyants dit, où Allah Azza wa Jalla dit وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-A'raf, ma miséricorde est plus vaste que toute chose. J'ai écrit cette miséricorde à ceux qui me craignent, qui s'acquittent de la zakat, et à ceux qui croient en mes signes, ceux qui ont suivi le prophète analphabète. Ceux qui ont suivi le prophète analphabète. Regardons de qui est proche la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Elle est proche de ceux qui sont proches d'Allah, de ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends donc garde à ne pas être dupé par ton repentir et prends garde également à ne pas te reposer sur tes lauriers et à être persuadé qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera. Allah Azza wa Jal pardonne pour celui qui va vers lui, mais n'en sois persuadé que lorsque tu entreras au paradis. Pour cela qu'Abu Bakr ou Omar radiallahu anhu, un des deux, a dit je ne serai sûr d'entrer au paradis que lorsque je poserai mon deuxième pied. Si j'ai un pied au paradis, je ne serai sûr d'y entrer que lorsque je poserai mon second à l'intérieur. فنكتفي بهذا القدر وفي هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسهلنا التوبة ونسأل الله عز وجل أن يرزق لنا التوبة النصوح وأن يتغمدنا الله عز وجل بواسع رحمته وبواسع مغفرته إنه سبحانه وتعالى جواد كريم غفور رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.